जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच क्रमा, शरण परे की राखो शर्मा। कहो नानक हम नीच क्रमा, शरण परे की राखो शर्मा। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु साध संगत जीओ, और दासां दी हाजरी फरमान करनी फतेह अर्ज है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਆਪਾਂ जो ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ने कृपा की अपने उत्ते चल रही 52 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ 45 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ सतगुरु ने रुकी संगत की सेवा कराई है। आओ जो 46वां श्लोक है, इत्थों शुरुआत करिए। कोशिश अज ये की जाएगी कि ये 52 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ जिहड़ी निरंकार की कृपा दे नाल जे उहदी दया हुई, रहमत हुई, संपूर्ण करके फिर सुखमनी साहिब वल आपां चलांगे। आओ करो कृपा निरंकार सच्चे पातशाह जो आपां नूं ज्ञान दिंदे ने, उस नूं दे धारनी बणीए। श्लोक वासुदेव सर्वत्र मैं ऊन न कतहूँ ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए। धन धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करते ने। वासुदेव इत्थे परमात्मा नूं आख्या है। बड़े बखरे बखरे नाम निरंकार सच्चे पातशाह ने हर नाम दे राही, क्योंकि अनेकां धर्म सन, उन्हां धर्मां दे विच परमात्मा नूं उन्हां ने अपने अपने बखरे नाम दे नाल याद करनियां श्रेणियां सारियां नूं ज्ञान देण वास्ते उही नाम निरंकार सच्चे पातशाह ने धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे विच वरते ने। कहंदे ने वो जिहड़ा परमात्मा है, परम आत्मा हर एक दे अंदर पूरे रूप दे उत्ते टिकी हुई है। कोई भी वो तो अधूरा नहीं है। ऊन न कतहु ठाए, वो ना आप अधूरा है ते ना उहदी जोत अधूरी है, ते वो पूरा बन के हर एक दे अंदर वसिया होया है। अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए। कहंदे वो बाहर ते अंदर दोनों जगह दे उत्ते तेरे नाल है, तेरे अंग संग है। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ख्याल करके देख केड़ी गल है जिहड़ी तू उहदे कोलों लुकवा रहा है। पौड़ी ववा वैर न करिए काहू, कट कटे अंतर ब्रह्म समाहू। वावे राही निरंकार जी ज्ञान दिंदे ने भी जिहड़ा वो सारियां दे अंदर रमिया होया नाम है, कुदरत दे विच ओहदी शक्ति जो है बस रही। सो इस कारण करके कहंदे वैर किहदे नाल कर रहे हैं? वावे दे राही जो ज्ञान दिंदे ने, कहंदे वैर ना करिए काहू, किसे दे नाल वैर ना कर भाई। कट कट अंतर ब्रह्म समाहू, सारियां दे अंदर निरंकार सर्व व्यापक रूप बन के समाये हुए हन। वासुदेव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गविया। ओ परमात्मा वाहिगुरु तां जलां थलां दे विच भी सारियां दे विच रमिया होया है। भावें ਜਿਹੜੀਆਂ कई ਜੂਨਾਂ ਅਸੀਂ देख नहीं सकते, कई रूप ਅਸੀਂ देख नहीं सकते, पर ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਗਵਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਿਟੇ ਤਹਿ ਮਨ ਤੇ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਸੁਨਤੇ। ਜੋ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, उपमा करते हैं। कहते वो सतगुर कृपा करके उन्होंने अंदरों वैर विरोध सारे उन्होंने तन दे कल कलेश मिटा देंदे हन। वरन चहन
ਸਗਲ ਹੈ ਤੇ ਰਹਤਾ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਕਹਿਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਣਨ ਚਹਿਣ ਸਗਲ ਹੈ ਤੇ ਰਹਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੋਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਕਹਿਤਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਭੇਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਇਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀਆਂ, ਸਾਕਤ ਮੁਗਦ ਅਜਾਨ, ਰੜਕ ਮੁਏ ਜਿਉ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ, ਨਾਨਕ ਕਿਰਤ ਕਮਾਨ। ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਵਿਹਾਨਿਆ, ਇਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਮੁਗਤ ਤੇ ਅਜਾਨ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਸਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੜਕ ਮੁਏ ਜਿਉ ਤ੍ਰਿਖਵੰਤ, ਨਾਨਕ ਕਿਰਤ ਕਮਾਨ। ਰੜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੜਫ ਕੇ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਗਰ ਨੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਕਿਰਤ ਕਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੌੜੀ ਰਾੜਾ ਰਾੜ ਮਿਟੇ ਸੰਗ ਸਾਧੂ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਤ ਨਾਮ ਅਰਾਧੂ। ਰਾੜੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੂਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਤਮਾ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੱਜਣਾ ਨੱਠਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਹੀ ਝਗੜੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਤ ਨਾਮ ਅਰਾਧੂ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਦੂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਰਾਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂੜੋ ਜਿਹੇ ਵਸਿਓ ਰਿਦ ਮਾਹੀ, ਉਆਂ ਕੀ ਰਾੜ ਮਿੜਤ ਬਿਨ ਸਾਹੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਰੂੜੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਹਾਂ ਕੀ ਰਾੜ ਮਿਟਤ ਬਿਨ ਸਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਝਗੜਿਆਲੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾੜ ਕਰਤ ਸਾਕਤ ਗਾਵਾਰਾ, ਜਿਹ ਹੀ ਹੈ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬੇਕਾਰਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਉਹੀ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜਾਲੂ ਖਿਆਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾੜ ਮਿਟਾਈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧੂ ਮਨ ਕੀ ਓਟ ਗਹੋ, ਉਕਤ ਸਿਆਨਪ ਤਿਆਗ, ਗੁਰ ਦਿਖਿਆ ਜਹ ਮਨ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ
ओट साधुआं दी संगत दे विच जाके बैठ, पर उत्थे अपनियां चतुराइयां ते अपनी सियाणप, अपनी उच्ची बुद्ध जिहनूं तूं सोच के बैठा, इन्हूं सारिआं नूं त्याग दे, छड्ड दे, उत्थे खाली हो के जा। गुरु दीख्या जै मन वसे नानक मस्तक भाग। गुरु निरंकार जी कहते ने जिन्हां दे हिरदे दे विच गुरु दी सिੱਖਿਆ, गुरु दा ज्ञान, गुरु दा नाम, गुरु दी सेवा बस गई, उन्हां दे ਉਹ श्रेष्ठ भाग ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਸੱਸਾ ਸਰਨ ਪਰੇ ਅਬਹਾਰੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੇ। ਭਾਈ ਸੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ वेद पुकार पुकार के दे रहे हन। सोदत सोदत सोद विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। मन सोधे तो बगैर, बाणी सोधे तो बगैर, सोचां सोधे तो बगैर, कहंदे जीव इत्थे तन नूं सोध नहीं कर सकदा। जिन्हां ने मन नूं सोध लिया, तन नूं सोध लिया, बाणी नूं विचार के हिरदे दे विच टका लिया, उन्हां ने अपणियां विचारां सोच ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਦਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਮਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ नहीं छुटकारा हो सकता। सास सास हम भुलन हारे, सास सास हम भूलन हारे, तुम समरथ अगनंत अपारे। वाहिगुरु निरंकार सच्चे पातशाह जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਣਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥੀ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਪਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਭੁੱਲਣਾ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਵੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਗੋਪਾਲੇ, ਗੋਪਾਲ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਬਾਲਕੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ खुदी मिटी तब सुख पाए, मन तन पाए रोग, नानक दृष्टि आया उस्तत करने जोग। जिस वेले अंदरों मैं मेरी खत्म हो गई, खुद ही मैं कौन हाँ, जिस वेले मैं अपनी नूं खत्म कर दिता, उत्थे निरंकार नूं जाणिया हर पासों, उस नूं भी अपने अपना आ जिहड़ी माया दा स्वरूप सानूं बख्शिश कीता, ये भी उहदा ही निरंकार दा जदों असीं जाणिया, तो जदों ये मैं मेरी खत्म हो जाती ना, तो उस वेले सुख प्राप्त निरंकार जी कहंदे ने हो जाता पाई उस नूं। ते उहदा मन तन जिहड़े चिंता दे रोग ते होर अनेकां तरहां दे रोग लगे होए ने, उन्हां तो निरंकार जी दा ये जिहड़ा बख्शिश कीता होया नाम है, वो अरोग कर दिंदा, कंचन वर्गा शरीर बना दिंदा है। नानक दृष्टि आया उस्तत करने जोग। निरंकार कहते ने जदों जीव कर्म पवित्र कर लै, मत पवित्र कर लई, आत्मा पवित्र कर लई, उस वेले निरंकार सच्चे पातशाह दी उस्तत दे विच ऐन एकाग्र चित हो के जदों लग गया, वडियाई करन लग पिया, तां ओह निरंकार दृष्टि दे विच आ जांदा, निगाह दे विच आ जांदा है, या असीं ओहदी निगाह दे विच आ जांदे हां, जिहड़ा कौन उस्तत करने जोग, जिहदी असीं दिन रोज रात उस्तत वडियाई करदे हां। पौड़ी खखा खरा सराहू ताहू, जोखिन मैं उने सुभर पराहू। खखे राही निरंकार जी ज्ञान दिंदे ने कि ओ परमात्मा खरा है भाई, ओ खरे नूं चंगी तरह उहनूं सराहना करो, दिखावे वाला ना उस जप तप करो, सचमुच ही अंदरों प्रेम दे नाल भिज के करो। जो खिन मैं उन्हें
ਸੋ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਐਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਊਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਖਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕੋ ਨਕ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਰਾ ਨਿਮਾਨਾ ਹੋਤ ਪਰਾਨੀ, ਅੰਦਿਨ ਜਾਪੈ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਝੂਠੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਬੰਧ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਵੈ ਖਸਮ ਤਾਉ ਸੁਖ ਦੇਤਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਐਸੋ ਅਗਨੰਤਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਐਸੇ ਆਗਨੰਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਣਗਿਣਤ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੰਖ ਖਤੇ ਕਿਨ ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਰਾ। ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲੂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਤ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਰਨ ਪਰੂ ਹਰ ਰਾਏ। ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤਿਆਗ, ਨਾਨਕ ਲੈ ਸਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਮੈਂ ਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਰਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਸੁਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਟਕਣਾ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤਿਆਗ, ਨਾਨਕ ਲੈ ਸਮਾਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਛਲ ਬਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਗਣ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਪੌੜੀ ਸੱਸਾ ਸਿਆਣਪ ਛਾੜ ਇਆਨਾ, ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਪਤਿਆਨਾ। ਸੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਣਾ, ਮਤਹੀਣ ਬਣ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਪਤਿਆਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਸ ਬਾਤ ਕਰੇ ਚਤਰਾਈ, ਸੰਗ ਤੁਹਾਰੇ ਏਕ ਨ ਜਾਈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾ। ਸਹਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਸੋ ਜਪ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰੇ ਜੀ ਚਲੇ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨਾ, ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਸੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ, ਉਸ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਲਾਵੇ ਜਹ ਆਪੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਦੁਖ ਨ ਵਿਆਪੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਣ ਕੇ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਮਨ ਉਠੈ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਸੋਏ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਦੋ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉਠਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਿਹਾ, ਥਨ ਤਨੰਤਰ ਸੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਥਾਨ ਤਨੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਹੇਰੋਂ ਕਟ ਕਟ ਸਗਲ ਕੈ, ਪੂਰ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਹੋਵਤ ਆਏ ਸਦ ਸੰਦੀਵ, ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਤੀ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਵਤ ਆਏ ਸਦ ਸਦੀਵ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜਗਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸੀ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਹਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗੇ। ਹਉ ਛੁਟ ਕੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਤਹ, ਹਉ ਨਾਹੀ ਤੈ ਆਪ, ਹੱਤੇ ਦੁਖ ਜਨਮੈ ਮਰਨ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਹਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਨੰਦ ਤਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਨਾਹੀ ਤੈ ਆਪ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜਨਮੈ ਮਰਨ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਵੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਤ ਕਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਦਇਆਲਾ, ਸੰਤੈ ਸੰਗ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰੇ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਕੀਆ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਛ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੁਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੁਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਧਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨ ਛੋਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੂਲਣ ਹਾਰ,
ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀਵ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਜਾਣ ਔਰ ਮਤਹੀਣ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮਤਹੀਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਾਂਗੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦੇਵੋ। ਪੌੜੀ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਹਗਾਰ, ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸੁਖ ਦੀਏ, ਤਾਹੇ ਨ ਜਾਣਤ ਤਤ। ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾ ਪੈਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੱਲ ਕੀਤੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਲੂਣ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਡਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਗਿਆਨਿਆਂ ਬੇਗਾਨੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸੁਖ ਦੀ ਤਹਿ ਨ ਜਾਣਤ ਤਤ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਪਖੰਡੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਹਾਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਸਵਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਾ ਰੱਖੀ, ਆਪ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਾਹਾ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਦਦਸ ਢੂੰਡਨ ਜਾਏ, ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨੇ ਵਸਾਏ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਚਤੁਰ ਚਤਰਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰ, ਮੈਂ 10 ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਾਲਕ, 10 ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨੇ ਵਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਅੱਖ ਜਿੰਨਾ ਚਮਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬੇਕਾਰ ਮੋਹ, ਜਾਂ ਸੰਪੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ, ਤਿਨਹੂ ਸੰਗ ਬਿਹਾਏ। ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੈਂਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਇਹ ਆ ਸੰਪੇ ਮਨ ਮਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ, ਲੰਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਸੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਨਿੰਦਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਵਿਹਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਏਡਾ ਮਾੜਾ ਕੁਕਰਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਖੋਟੇ ਸੰਗ ਖਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਾਹਨ ਨੀਰ ਤਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਂ,
ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਹਾਂ, ਲੰਪਟ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਕ ਹਾਂ, ਚੋਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚਤਰ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਾਹਤੇ ਦੱਸੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੁਧ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਟੇ ਤੋਂ ਖੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਭਾਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਹਨ ਨੀਰ ਤਰੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਐਡੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ। ਪਾਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਨੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਪਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਪਵ ਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀਵ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਭਵਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਵਜਲ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਰ ਲਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਆਇਓ ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਖੇਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਭਰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਹੀ ਰਿੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਆਇਓ ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਖੇਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਵਚਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਮ, ਸੇਵਾ, ਜਨ ਬਣਨਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸੱਚ ਸੰਚਿਓ ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਖਰੀ ਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕੁਰ ਪਈ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ। ਪਿਆਰੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸੱਚ ਸੰਚਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਮ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕੁਰ ਪਈ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਖੇਪ ਨਿਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਕਰ ਆਏ ਪਤਵੰਤ ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰ ਦੀਆ ਆਏ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਪ ਨਿਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ।
ਤੇ ਮੈਂ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਪਤਵੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰ ਦਿਆ ਆਏ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਗੇ ਪਾਛੈ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਰਾਹੀਐ, ਜੇ ਕਟ ਕਟ ਰਿਹਾ ਵਿਆਪ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਗਾਹਾਂ ਆਉਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਹੀ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਨਿਰਮਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਰਾਹੀਐ, ਜੇ ਘਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵਿਆਪ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਰਾਹੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਲਾਹਣਾ, ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਧੀ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਨਿਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਧੀ ਨੂੰ, ਦਿਆਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਵਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਵਸ ਗਿਆ, ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਪੌੜੀ ਅੱਖਰ ਮਹਿ ਤ੍ਰੇ ਪਵਨ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ, ਅੱਖਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਖਰ ਵੇਦ ਲਿਖੇ, ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨਾ, ਅੱਖਰ ਨਾਦ ਕਥਨ ਵਖਾਨਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਨਾਦ ਕਥਨ ਵਖਿਆਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਰ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਭੈ ਪਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਸੁਚ ਧਰਮਾ। ਅੱਖਰ ਹੀ, ਇਸ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈ ਤੇ ਭਰਮ, ਡਰ ਤੇ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਸੱਚ ਧਰਮਾ, ਉਸ ਅੱਖਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਰਤ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰੀ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਅਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਹੱਥ ਕਲਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕ ਲਿਖਾਵਤੀ ਉਰਜ ਰਹੋ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ। हे ਅਗੰਮ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਅਗੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ हे ਅਗੰਮ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ। हे ਅਨੂਪ, ਜਿਹਦਾ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਮੁਖੋ ਤੁਹਾਰੀਆ ਮੋਹੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਚਮਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਮੋਹੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਪੌੜੀ हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुण तास। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਭਿੱਜ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਿੱਜ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸਤਤ ਕਵਣ ਕਰੀਜੇ ਕਰਤੇ ਪੇਖ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਸਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸੋਚਣ ਦੀ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਾਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ? ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਸੇਵਕ ਮਨ ਕੇਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਕਤਹੂ ਪਾਈਏ। ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। हे ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हे ਅਚਿਤ। ਅਚਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੇੜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਅਵਨਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਅਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। हे ਪੂਰਨ हे ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਗੁਰਦਾਸ। हे ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ। हे ਸੰਗੀ हे ਨਿਰੰਕਾਰ हे ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ हे ਗੋਬਿੰਦ हे ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ। हे ਸੰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हे ਨਿਰਗੁਣ, हे ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। हे ਗੋਬਿੰਦ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, हे ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ। हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार हे संत है कै सदा संग निदारा आधार। हे अपरंपर ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸੀ, ਸਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਰਹੋਗੇ। हे ਸੰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨੇ ਧਰਿਆ ਆਧਾਰ। ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। हे ठाकर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दीजै नाम दान राखों ही परोए। हे मेरे प्रभु परमात्मा वाहिगुरु मेरे ठाकर जीओ,
मैं आप जी दा दास हाँ, मैं आप जी दा गरीब दास हाँ, अनाथ हाँ, सतगुर मतहीन हाँ। मेरे विच कोई भी शुभ गुण नहीं है, पापां दा भरिया, इत्थे गले तक पापां नाल भरिया होया हाँ, कोई गुण नहीं मेरे विच। नानक दीजे नाम दामन, हे वाहिगुरु जीओ मैनू हुण किरपा करो। ये 52 अखरी दा अखीरला वचन है भाई, ये 55वां श्लोक है। इस करके असीं अरदास हुण गुरु जी सानू करदी जाच सिखाउंदे ने 52 अखरी राहीं, कहंदे निरंकार दे चरनां 'च अरदास करदे आपां कर ही रहे हां, असीं तां रोज़ भी, तुसीं भी करदे हो, असीं भी करदे हो। की कहिए, हे मेरे मालका ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਪਾਪੀ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂੰ। ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। ये जिहड़ा श्लोक है ये पहला ते अंत दे उत्ते आउंदा, फिर गुरु जी गाहां जाके दसणगे क्यों। इत्थे फिर निरंकार सच्चे पातशाह धन धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी, ये जिहड़े आए हुए सन पंडित जिन्हां ने ये संस्कृति दे अखरां दा ज्ञान लेना सी, उन्हां नूं फिर अंत दे उत्ते ये परोंदे ने इस माला दे ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਅਗਿਆਨ ਪੰਜਨ ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਦਪ ਸਹੋਦਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭੰਜਣ ਵਾਲੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। गुरुदेव ही मेरे बंधप ने, मित्र ने, और सारे शत्रुओं को दूर करने वाले ने, नाश करने वाले ने। और सहोदरा, सहोदरा कहते ने सके भरा दे न्याई, जे किसी को अपना मित्र बना लेगे तुसी, वो गुरुदेव ही मेरे, ये पंडित जी मेरे गुरुदेव ही मेरे सके भरा दे न्याई, मेरे सहोदरे ने। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरुदेव मंत निरोधरा। गुरुदेव दाता ही मेरे निरंकार धन धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह ही मेरे दाते हैं। उन्होंने मेरे उत्ते कृपा करके नाम बख्शिश करके मैनू उपदेश दिता, ज्ञान दिता। गुरुदेव मंत्र नरोत्रा, और जिहड़ा गुरुदेव निरंकार सच्चे पातशाह ने मैनू मंत्र दिता सतनाम वाहिगुरु दा, वो विशेष तौर दे उत्ते उदाहरण वाला है, वो जपण वाला है, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਮਹਾ ਬਲੀ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਾਂਤ ਸਤ ਬੁੱਧ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। और आप भी यही कहने भी साडा गुरुदेव किदां दा, वाहिगुरु साडे किस तरह दे ने। कहंदे बड़े शांत सुभाअ वाले ने, बड़ी उच्ची मत दे मालक ने, बड़ी प्यारी मूरत है उन्हां दी। गुरदेव पारस परसपरा, मेरा गुरदेव तां इस तरह जिद्दां पारस दी वट्टी हुंदी, जिहड़ा ओदी शरण चा दिंदा मालिक ओनू सोना बना दिंदा है। गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मजन अपरंपरा। हुण इत्थे अर्थ दो करांगे आपां। गुरदेव तीर्थ, गुरदेव ने एक तीर्थ मेरे पिता जी ने बनाया, गुरु ने मेरे ने बनाया। वो अमृत दा सरोवर दरबार साहब अमृत सरस्वती दा घर कहंदे, इहदे विच जिहड़ा आण के अज्ञानी कोई किसी तरह का रोग दे नाल भी ग्रसिया होवे, वो इदे आण के ना लवे, इशनान कर लवे, अंदरों खाली होके निरंकार ते संपूर्ण भरोसा रख के गुरु जी वो अज्ञानी नूं ज्ञानवान बना दिंदे ने। मज्जन अपरंपरा कहंदे इत्थे तक वो जीव नूं ज्ञान दे दिंदे ने। वो अकाल पुरख परमात्मा दा रूप बनन वाला जिहड़ा वो ज्ञान उस नूं दे दिंदे ने। दूसरा है गुरदेव तीर्थ, गुरदेव मेरे जिहड़े ने उन्हां दा जिहड़ा नाम है वो अमृत वर्गा तीर्थ है भाई। जे ओहदे नाम दे राही साडे अंदर जिहड़ा दसम दे विचों अमृत चुंदा, जिहड़ा साडा सारा शरीर
ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੱਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭ ਪਾਪ ਹਰਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਕਰਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਏਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ, ਏਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਕੰਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ ਹਰ ਜਪ ਉਦਰਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਘਟ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਏ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਥਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ ਜਪ ਹਰ ਜਪ ਉਦਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਰ ਜਾਵਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਹਾਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਖੁਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਵਰਤਾਈ, ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਅੰਤ ਪੜਨਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਨਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਦ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 18 10 20 ਦਾ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 52 ਅੱਖਰੀ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ 55 ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ 52 ਤੇ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਦਿ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 52 ਅੱਖਰੀ ਆ ਨਾ। 52 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 55 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਮ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰ ਨਮਸਕਾਰੰ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਕਪੁਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੰਗਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਦਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਆਪਣੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਹੇ ਅਚਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਮੰਗਲ ਨੇ, 55 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ 3 ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? 52। 52 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦਿ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰੀ ਮਾਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣੋਗੇ ਇਹਦੇ 108 ਚਰਨ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣਕੂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਮਾਣਕੂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈ, 52 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਤੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਾਹਾਂ ਅਧਿਆਇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।